वेलकम टू विजय क्रीड़ा चैनल। आज हम प्रमुख नाटक उनके पात्र के बारे में जानेंगे। आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन, कान्लिया किस नाटक के पात्र थे? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, द्रौपदी। आंसर चंद्रगुप्त। कान्लिया चंद्रगुप्त नाटक के पात्र थे। कान्लिया सेल्यूकस की पुत्री चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। कान्लिया के अलावा अन्य पात्र पहले पत्नी यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पहले पत्नी दुर्धरा बिंबिसार की माँ, मगध सम्राट धनानंद, राजकुमारी राक्षस अंबिका, सुहासिनी, अलका आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक है? इदी लहरों के राजहंस अने। आंसर लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस अने नाटकం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది। आषाढ़ के एक दिन आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, ఈ నాలుగు కూడా మోహన్ రాకేష్ యొక్క నాటకాలు। అందులో पैर तले की जमीन అనేది అధూరా నాటకం, మోహన్ రాకేష్ యొక్క అధూరా నాటకం। ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ సంవాదం మాత్రం లహరోं के రాజహంస్లోంచి తీసుకోబడింది। సుందరి యశోధర మధ్య జరుగుతున్న సంవాదం ఇది, అంటే వార్తాలాప్। सुंदरी नंद यानी गौतम बुद्ध की सौतेली बाई नंद की पत्नी सुंदरी। इस नाटक में पात्र नंद, सुंदरी, यशोधरा, मैत्रेय, भिक्षु आनंद, श्वेतांग आदि। नेक्स्ट वन, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। यह कथन। आंसर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त इन दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता रूप हमको दिखाई देते हैं कहा। नेक्स्ट वन, कष्ट हृदय की कसौटी है, तात्पर्य तपस्या अग्नि है। यह कथन है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। यह कथन सर्वनाग, देवकी, देवसेन, भट्टारक। आंसर దేవసేను ఈ వాక్యం గురించి అంది। ఇది వచ్చి ప్రేమ్చంద్ ద్వారా రచించడం జరిగిన 1928లో రచించిన స్కందగుప్త అనే నాటకంలోంచి తీసుకోవడం జరిగింది। ఇందులో సర్వనాగు, దేవకి, దేవసేన్, భట్టారకు పాత్రలు। అదేవిధంగా ఇంకా కుమార్ గుప్తు, గోవింద్ గుప్తు, అనంతదేవి, దాతుసేను, పృథ్వీసేను, పరగుప్తు ఆది పాత్ర है। అందులో పరగుప్తు వచ్చి రాకుమారుడు మాట। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था कभी मुझे मत बहम दो, फिर भी मैं घेर रहूँगा तुम्हें। मुझे मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा। मुझे मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु, यह उक्ति है संजय, युयुष, विदुर, अश्वत्थामा। आंसर సంజయ్ అనే అతను అందాయుగుల్లోని ఒక పాత్ర పేరు సంజయ్। ఈ సంజయ్ అనే అతను గొప్ప భక్తుడు, అలాగే గొప్ప రాజనీతి కలిగిన వాడు। ఆయన మంచి రాజనీతిలో సౌమ్యంగా మాట్లాడడం, ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో తెలిసిన వ్యక్తి సంజయ్ మాట। చాలా శాంతి స్వరూపుడు। ఈ అందాయుగులో ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్లో
మహాభారతం యుద్ధం జరిగింది కదా, ఆ యుద్ధం జరిగినప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు చూడలేడు, ఆ యుద్ధం జరిగే చోటుకు వెళ్ళాడు, అందుకని చెప్పి వెళ్ళలేదు. అతనితో పాటు సంజయ్ కూడా అక్కడ వెళ్ళకుండా ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరే ఉంటాడనమాట. ధృతరాష్ట్రుడికి అక్కడ యుద్ధంలో జరిగేదంటే సంజయ్కి ఉన్న దివ్య దృష్టితో దూరదృష్టితో చూసి అక్కడ జరిగే సంఘటనలన్నీ కూడా యథావిధిగా పోసుగుచ్చినట్టు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ఈయన ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియజేసేవాడు అన్నమాట సంజయ్. నెక్స్ట్ వన్, मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं. अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और. ये किसका आत्मकथा है. जुनेजा, काले सूट वाला आदमी, पुरुष स्टार महेंद्र. आंसर महेंद्र. आपका आंसर महेंद्र. महेंद्र मोहन राकेश द्वारा रची गई आधे अधूरे नाटक से लिया गया पात्र है. महेंद्र, जुनेजा, काले सूट वाला आदमी, पुरुष स्टार, ये सभी पात्र आधे अधूरे में पात्र है. आधे अधूरे मध्यवर्गीय के लिए एक दास्तान के रूप में दिखाई देती है. उसमें मेन पात्र यानी नायिका सावित्री एक कामकाजी उच्च महत्वाकांक्षी मध्यवर्गीय महिला. सावित्री भर्ते महेंद्र निकम्मा, नालायक, बेपरवाह, निर्लज्जा. పురుష్ అతను సావిత్రి సంపాదించి పెడుతుంటే తన తిని కూర్చుని తన మీదే అజమాయిషీ చేస్తూ ఉండే క్యారెక్టర్ మహేందర్ది. అలాగే సావిత్రికి ఇంకా 3 పిల్లలు ఉంటారు. ఫస్ట్ అమ్మాయి వచ్చి వినీత, తనని బిన్ని అని కూడా పిలుస్తారు. అలాగే కిన్ని, చోటీ బేటి, అశోక్ పుత్ర. ఇవే కాకుండా సావిత్రి యొక్క బాస్ నేమ్ సింగనాథ్ అనే అతను సావిత్రికి బాస్ మాట. ఇవన్నీ కూడా సావిత్రిల పేర్లు. ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని అడిగేది సావిత్రి అలాగే కిన్ని, వీళ్ళిద్దరి గురించి బాగా అడుగుతారు. మహేంద్ర కూడా అప్పుడప్పుడు ఇస్తారు, ఎందుకంటే హీరోయిన్ హస్బెండ్ కదా. नेक्स्ट वन, कुमार, यह मृत्यु है. निर्वासन का सुख तुम अकेला ही लोगे, यह नहीं हो सकता. किस नाटक की पंक्ति है. जन्मजय का नागयज्ञ, एक गुण, ध्रुवस्वामी, कामना. ఈ 4 కూడా ప్రసాద్ ద్వారా రచించబడిన నాటకాలే. एक गुंट అనేది हिंदी का पहला एकांकी. ध्रुवस्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई अंतिम नाटक. आंसर ध्रुवस्वामिनी गुप्तकालीन कथ है. ఈ ధ్రువస్వామినిలో గుప్తకాలీన కథ గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఒక నాట్య కృతి. जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई प्रसिद्ध नाटकों में ध्रुवस्वामिनी एक है. वो जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाटक है और गुप्तकालीन कथा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किससे कहा. यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती. विजय ने बटारक से, देवसेन ने दाउदसेन से, जयमाला ने प्रहार से, मालिनी ने अनंत देवी से. आंसर विजय ने बटारक से. आपका आंसर विजय ने बटारक से. विजय ने बटारक से कहा कि राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त को अभिनंदन कर सकती है అని విజయ్ బటారక్లో ఉంది. ఇది వచ్చి స్కందగుప్తుల నుంచి తీసుకోబడింది అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా స్కందగుప్తుల పాత్రలే. नेक्स्ट वन, शंकरशेष का नाटक है. एक और द्रोणाचार्य, आगरा बाजार, कृष्णार्जुन युद्ध, करबला. आगरा बाजार हमीब तनवीर का नाटक है. कृष्णार्जुन युद्ध
मखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है। मखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं। करबला प्रेमचंद द्वारा रची गई नाटक है। शंकर शेष द्वारा रची गई नाटक एक और द्रोणाचार्य को 1972 में शंकर शेष द्वारा रची गई नाटक है। इनमें मुख्य पात्र अरविंद, विमलेंदु, अनुराध, చిందు, ద్రోణాచార్య ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్లు ఇవి. ఏమిటి? అరవింద్, విమలేందు, అనురాధ, చింబు, ద్రోణాచార్య అనేవి ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్లు. ఇందులో శంకర్ శేష్ యొక్క ఏక ద్రోణాచార్య నాటకలో ముఖ్యమైన రెండు సమస్యల గురించి వివరించడం జరిగింది. అవి ఏంటంటే ఏక శిక్షా వ్యవస్థ మే కదాచార్, అలాగే రెండవది వేతనభోగి మధ్యవర్గకే అధ్యాపకే అస్తిత్వకి సమస్య, వాళ్ళ యొక్క అధ్యాపకుల యొక్క ఉనికి గురించి వచ్చిన సమస్య, వీటి గురించి చర్చించడం జరిగిందన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ కబీరా खड़ा है बाजार में. नाटक के रचनाकार है हबीब तनवीर, भीष्म सहानी, रामरक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर. आंसर भीष्म सहानी. कबीरा कड़ा बाजार में नाटक के रचनाकार भीष्म सहानी. कबीरा कड़ा बाजार में ये एक व्यंग्य नाटक उन कालीन व्यवस्था पर, ఆ రోజుల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ వ్యవస్థ గురించి వ్యంగ్యంగా రాసిన నాటకం అన్నమాట. ఇది బహుచర్చిత నాట్యకృత్. ఇది ఒక ప్రగతిశీల నాటకం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అలాగే భీష్మ సహాని ఒక ఫేమస్ కహానీ ఉంది, అది చీఫ్కి దావత్. అది మధ్యవర్గీయ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క లోపం ఏంటి అవన్నీ కూడా చెప్పడం ఆ కథలో చెప్పడం జరిగింది. చూడండి, కబీరా కడా హై బాజార్ మే నాటకం, అది నాటకం. చీఫ్కి దావత్ అనేది కథ. నెక్స్ట్ వన్ మిట్టికే లోందే, సబ్కే సబ్ మిట్టికే లోందే. ఆధే అధూరే మే యా కథన్ కిస్కా హై. ఆధే అధూరే గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. సావిత్రి మెయిన్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పుకున్నాం. తనకు 3 పిల్లలు అని చెప్పుకున్నాం. అందులో చిన్న కూతురు ద్వారా ఈ సెంటెన్స్ చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. చిన్న కూతురు కిన్ని ద్వారా ఈ యొక్క మిట్టికే లోందే, సబ్కే సబ్ మిట్టికే లోందే అనేది చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ हिमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वल स्वतंत्रता पुकारती. यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त. आंसर चंद्रगुप्त. चंद्रगुप्त से ली गई प्रयाण गीत है. गांधार राकुमारी अलका द्वारा ये సంవేత్ సైనికం యాని ఏకమాత్ర కొద్దిమందే ఉన్న సైనికుల్ని తన ఉత్తేజపరుస్తూ ఈ ప్రయాణ గీతాన్ని ఆలపిస్తుంది అన్నమాట. ఎవరు? రాజకుమారి అల్కా. ఇది జైల్లో 2018లో అడిగాడమ్మా. नेक्स्ट वन राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चुका जाए. यह कथन है मल्लिका, प्रियंग मंजरी, विलोमा, कालिदास. వీళ్ళు మోహన్ రాకేష్ ద్వారా రచించబడిన నాటకమైన ఆషాఢ్ కా ఏక్ దిన్ అనే నాటకంలో పాత్రలు ఇవి. ఏవేంటి? మల్లిక, కాళిదాస్, ప్రియాంగు మంజరి, విలోమ. అందులో కాళిదాస్ అనేది హీరో, ప్రియాంగు మంజరి హీరోయిన్ కాదు కానీ కాళిదాస్ యొక్క భార్య. హీరోయిన్ మల్లిక అలాగే కాళిదాస్, వీళ్ళ ఇద్దరు ప్రేమ కథ గురించి చర్చించడం జరిగిందన్నమాట. ఇందులో మన ఆన్సర్ ప్రియాంగు మంజరి.
राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए। यह कथन ప్రియాంక మంజరి ద్వారా కహి గయి హై. ఇందులో ఏ నాటకలో అంటే ఆషాఢ కా ఏక్ దిన్. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఇమామ్ హుస్సేన్ పాత్ర హై, యాని ఇమామ్ హుస్సేన్ ఏ నాటకంలో పాత్ర? కర్బలా, సంగ్రామ్, ప్రేమ్ కి వేది, సజ్జన్. ఆన్సర్ కర్బలా, సంగ్రామ్, ప్రేమ్ కి వేది, సజ్జన్. ఈ 4 కూడా ప్రేమ్చంద్ ద్వారా రచించబడిన నాటకాలే. అందులో కర్బలా అనే దాంట్లో ముఖ్యమైన పాత్ర వచ్చి ఇమామ్ హుస్సేన్. ఇంకా ముఖ్యమైన పాత్రలో ఇంకా ఉన్నాయి ఇమామ్ హుస్సేన్ కాకుండా యజీద్, సాద్, జియాద్ ఔర్ షీమర్. ఇవి ముఖ్యమైన పాత్రలు ఇందులో కర్బలా నాటకంలో. नेक्स्ट वन यह किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियां तथा किसानों की फिजील कच्चा के कारण हुआ कर्जा और कर्ज ना चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक. ఏదైతే రైతులు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ఈ మూఢనమ్మకాలు, చెడ్డ ఆలోచనలు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, వాటిని కిసాన్లు వాళ్ళ యొక్క వృధా ఖర్చులు వీటన్నిటి ద్వారా వాళ్ళు చేసిన అప్పుల్ని తీర్చుకోవడానికి పంటని తక్కువ రేటుకి అమ్ముకోవడం అనే సమస్య గురించి చర్చించిన నాటకం వచ్చి అడుగుతున్నారు. ప్రేమ్చంద్ ద్వారా రచిగై నాటకం అవేంటంటే కర్బలా, సంగ్రామ్, ప్రేమ్ కి వేది, సజ్జన్. ఈ 4 ఏ నాటకం అంటున్నారు? ఆన్సర్ సంగ్రామ్ అనే నాటకంలో రైతుల యొక్క వాళ్ళ కురీతియం, ఫిజూల్ ఖర్చు అలాగే వీటన్నిటికీ ద్వారా వాళ్ళు పంటను తక్కువ రేటుకి అమ్ముకోవడం అనే సమస్య గురించి చర్చించడం జరిగిందట. ఫిజూల్ ఖర్చు అంటే వృధా ఖర్చులు అని అర్థం. నెక్స్ట్ వన్ मगध, कौशल और कौशंबी में प्रज्वलित विरोध की अग्नि इस पूरे नाटक में फैली हुई है. మగధ్, కౌశల్, కౌశంబి ఈ 3 కూడా దగ్గరగా పక్కపక్కన ఉన్న రాష్ట్రాలు అన్నమాట, అంటే రాజ్యాలు. వీటి మధ్యన ఉన్న అంతర్కలహాలు, విరోధాలు ఇవి ఒక నాటకంలో జయశంకర్ ప్రసాద్ చర్చించడం జరిగింది. ఆ నాటకం ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. అజాతశత్రు, కర్నాలయ్, సజ్జన్, ప్రాయశ్చిత్ ఈ 4 కూడా జయశంకర్ ప్రసాద్ ద్వారా చర్చించబడిన నాటకాలే రచించబడినాయి. కర్నాలయ్ ఇది పహలే గీత్ నాటక. కర్నాలయ్ అనేది పహలా గీత్ నాటకం అట. ఇది మిమ్మల్ని అడుగుతాడమ్మా, పహలా గీత్ నాటక్ క్యా హై? హిందీ మే పహలా గీత్ నాటక్ కర్నాలయ్. దీని యొక్క రైటర్ ఎవరు? జయశంకర్ ప్రసాద్. అలాగే సజ్జన్ అనేది కూడా జయశంకర్ ప్రసాద్ ద్వారా రచిగై పహలా నాటక్ సజ్జన్. టుడే అవర్ ఆన్సర్, మన ఆన్సర్ అజాతశత్రు అనే నాటకంలో జయశంకర్ ప్రసాద్ మగధ్, కౌశల్ ఔర్ కౌశంబి వీటిలో ఉన్న అంతర్కలహాల గురించి, వాళ్ళ రాజనీతిలో ఉన్న కుట్రల గురించి చర్చించడం జరిగిందన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ मालवा, स्थानेश्वर, कनौज और मगध की राज्य परिस्थितियों के वर्णन मिलते हैं. विशाखा, परिणय, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी జయశంకర్ ప్రసాద్ యొక్క అంతిమ నాటకం రాజశ్రీ అనేది జయశంకర్ ప్రసాద్ ద్వారా రచిగై ऐतिहासिक पहले नाटक. నాటకాల్లో ఫస్ట్ది వచ్చి సజ్జన్
కానీ ఐతిహాసిక నాటకాల్లో ఫస్ట్ జయశంకర్ ప్రసాద్ రచించిన నాటకం వచ్చి రాజశ్రీ. మాల్వా, స్థానేశ్వర్, కనౌజ్ ఔర్ మగధ్ ఈ రాజ్యాల పరిస్థితి గురించి ఆయన వర్ణించడం జరిగింది తన యొక్క నాటకలో. అంటే మాల్వా, స్థానేశ్వర్, కనౌజ్ ఔర్ మగధ్ ఈ 4 కూడా దగ్గరగా ఉన్న రాజ్యాలు. హర్షవర్ధనుడు పేరు విన్నారు కదా, సోషల్లో వస్తుంది మనకి. హర్షవర్ధనుడు స్థానేశ్వరానికి చెందిన రాకుమారుడు. ఆయన తన చెల్లి అయిన రాజశ్రీని కనౌజు రాజు అయిన అతనికి ఇచ్చి వివాహం జరిగించడం చేస్తారు. కనౌజ్ యొక్క రాజు ఒక యుద్ధంలో ప్రాణం కోల్పోతాడనమాట. అప్పుడు ఇంకా రాజశ్రీకి తోడుగా తన అన్న హర్షవర్ధనుడే రాజ్యాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటాడు. అప్పుడు మాల్వా, స్థానేశ్వర్, కనౌజ్, మగధ్. అప్పుడు ఈ 4 రాజ్యాల యొక్క పరిస్థితిని గురించి వర్ణించాడు అన్నమాట జయశంకర్ ప్రసాద్. అది ఏ నాటకంలో ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. ఆన్సర్ రాజశ్రీ. ఎందులో ఉంది? రాజశ్రీలో ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, मदिरा, लोभ, अहंकार किस नाटक के पात्र है? आंसर भारत दुर्दशा, अंधायुग, अंधेर नगरी, नेत्रोन्मिलन. नेत्रोन्मिलन అనేది మిశ్ర బంధు ద్వారా రచి గई నాటక है. अंधायुग అనేది ధర్మవీర్ భారతి ద్వారా రచి गई नाटक है. भारत दुर्दशा भारतेंद्र द्वारा रची गई नाटक है. अंधेर नगरी भी भारतेंद्र द्वारा रची गई नाटक है. మన ఆన్సర్ మదిర, లోభ, అహంకార్ అనేవి భారత్ దుర్దశ అనే నాటకంలోని పాత్రలు అవి. ఆన్సర్ ఏంటి? భారత్ దుర్దశ. నెక్స్ట్ వన్, भारत दुर्दशा में कितने अंकों का नाटक है? यानी భారత్ దుర్దశ ఎన్ని అంకాలది? ఇప్పుడు ఇదివరకు నాటకం రైటర్ నేమ్ పాత్రలు అడిగేవాడు. కానీ ఈ మధ్యన లేటెస్ట్గా అందులో ఎన్ని అంకాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని దృశ్యాలు ఉన్నాయి అనేవి కూడా అడుగుతున్నాడు. భారత్ దుర్దశలో ఎన్ని అంకాలు ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు. 4 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 1 अंक. ఆన్సర్ 4 अंक. आंसर ఏంటి? 4 अंक. भारत दुर्दशा में 4 अंक है. 3 अंक ధ్రువ స్వామిని జయశంకర్ ప్రసాద్ యొక్క అంతిమ నాటకం చెప్పుకున్నాం కదా, దాంట్లో 3 अंक ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే अंधायुग ధర్మవీర్ భారతి ద్వారా రచి గई నాటక अंधायुग, అందులో 5 अंक ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్, కర్బలా నాటక में दृश्य है. కర్బలా నాటకలో ఎన్ని దృశ్యాలు? 33 यानी 33 दृश्य, 42 दृश्य, 44 दृश्य, 3 दृश्य. आंसर 42 दृश्य 5 अंक. 42 దృశ్య 5 अंक కర్బలా నాటకంలో ఉన్నాయన్నమాట. దీని యొక్క రైటర్ ఎవరు? ప్రేమ్చంద్. 33 దృశ్య 5 अंक ఇవి స్కందగుప్త్ అనే నాటకం జయశంకర్ ప్రసాద్ ద్వారా రచించబడిన స్కందగుప్తులోని మాట. ఏంటి? 33 దృశ్యాలు, అలాగే 5 అంకాలు, అలాగే 44 దృశ్యాలు, 4 అంకాలు. ఇవి చంద్రగుప్త నాటకం ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, नदी प्यासी थी पात्रों के नाम है. राजेश, पद्मा, शीला और कामनी. सेकंड ऑप्शन उमा और शंकर. थर्ड ऑप्शन मल्लिका, कालिदास और प्रियंक मंजरी. फोर्थ ऑप्शन दुर्जन सिंह, कर्मवीर, नटी बिश्ती. आंसर ऑप्शन 1 राजेश, पद्मा, शीला और कामनी. नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती ద్వారా రచి గई నాటక. ఇందులో నది ప్యాసిటీలో రాజేష్, పద్మ, షీలా और కామిని అనే
క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే ఉమా ఔర్ శంకర్ మోహన్ రాకేష్ ద్వారా రచించబడిన రేడ్ కి హడ్డీలోని పాత్రలు. ఇందులో రెండు పాత్రలు ఉన్నాయన్నమాట. మల్లిక, కాళిదాస్ ఔర్ ప్రియాంక్ మంజ్రు ఇవి మోహన్ రాకేష్ ద్వారా రచించబడిన ఆషాఢ్ కా ఏక్ దిన్లోది. అలాగే దుర్జన్ సింగ్, కర్మవీర్, నట్ నటి, బిష్తి ఇవి సర్వేశ్వర దయాళ్ ద్వారా సక్సేనా ద్వారా రచించబడిన బకరీ అనే నాటకంలోని. नेक्स्ट वन, समाज में फैली हुई विषमता रूढ़ियों को दूर करने की कोशिश किस एकांकी में हुआ था, यानी एकांकी नाटक में हुआ था. సమాజ్ మే ఫైలీ హుయి విషమత రూఢ్యం ఏవైతే పద్ధతులు అంటే మూఢనమ్మకాలు ఏవి ఉన్నాయో వాటి గురించి, అలాగే చెడుతనం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి చర్చించిన మోహన్ రాకేష్ యొక్క నాటకం. అది భారత్ దుర్దశ, రేడ్ కి హడ్డీ, నది ప్యాసితి, బక్రీ. భారత్ దుర్దశ భారతేంద్ర ద్వారా రచించబడిన నాటకం. నది ప్యాసితి, ఈ నది ప్యాసితి ధర్మవీర్ భారతి ద్వారా రచించబడిన నాటకం. బక్రీ సర్వేశ్వర దయాళ్ సక్సేనా ద్వారా రచించబడిన నాటకం. రేడ్ కి హడ్డీ, రేడ్ కి హడ్డీ అనేది మన జగదీష్ చంద్ర మాథూర్ ద్వారా రచించబడిన నాటకం అన్నమాట. ఆన్సర్ రేడ్ కి హడ్డీ. రేడ్ కి హడ్డీ ఎవరి ద్వారా రచించబడి జరిగింది? జగదీష్ చంద్ర మాథూర్. నెక్స్ట్ వన్, రాధా కిస్ ఏకాంకి కా ముఖ్య పాత్ర హై. రాధా అనేది ఒక ఏకాంకి నాటకానికి ముఖ్య పాత్ర. అది ఏంటి? రేడ్ కి హడ్డీ, అండే కే చిల్కే, భోర్ కా తారా, ఆదే అధూరే. ఈ రేడ్ కి హడ్డీ, భోర్ కా తారా ఈ రెండు కూడా జగదీష్ మాథూర్ యొక్క రచనలు. అండే కే చిల్కే, ఆదే అధూరే ఈ రెండు కూడా మోహన్ రాకేష్ యొక్క నాటకాలు. అందులో ఆన్సర్ వచ్చి రాధా అనేది ఏ ఏకాంకిలో ఉందంటే అండేకే చిలికే. ఆన్సర్ అండేకే చిలికే అనే ఏకాంకి నాటకంలో ముఖ్యమైన పాత్ర రాధా. ఈ రాధా కమ్ పడి ఔరత్, తక్కువగా చదువుకున్న ఒక స్త్రీ. ఇంకా రాధాకి అలాగే అన్ని పాత్ర గోపాల్, శ్యామ్. ఇందులో రాధా అన్న క్యారెక్టర్ మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవి కాకుండా ఇంకా గోపాల్, శ్యామ్ అన్న క్యారెక్టర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సెషన్ మే లాస్ట్ క్వశ్చन, శుక్రాచార్య కిస్ నాటక్ కే పాత్ర హై. శుక్రాచార్య, ఈ శుక్రాచార్య పురాణాలు తీసుకుంటే కనుక శుక్రాచార్య అనే అతను మనకి రాక్షస గురువు కింద చెప్పుకుంటాం మనం. దీన్ని పహలా రాజా అనే టైటిల్తో శుక్రాచార్యుని ఒక క్యారెక్టర్ కింద పెట్టి చిత్రించడం జరిగింది. కోనార్క్, పహలా రాజా, దశరథ్ నందన్, శారది ఈ 4 కూడా జగదీష్ చంద్ర మాథూర్ ద్వారా రచించబడిన రచనలు. అందులో పహలా రాజాలో శుక్రాచార్యు అలాగే గర్గ్, అత్రి వీళ్ళందరూ కూడా పురాణాల్లో ఉన్న క్యారెక్టర్లే తీసుకోవడం జరిగిందన్నమాట. సునీత, శుక్రాచార్య, గర్గ్, అత్రి, పృథ్కవర్ష, ఊర్వ్ ఈ క్యారెక్టర్లు అన్నీ కూడా శుక్రాచార్య యాని పహలే రాజాల నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా కోనార్క్ అనేది మనం ఇప్పుడు భువనేశ్వర్లోని సూర్య దేవాలయం కోనార్క్ దేవాలయం అంటాం, సూర్య దేవాలయం. అందులో పాత్రలు వచ్చి నరసింహదేవ్, ధర్మపద్, భాస్కర్, గజాధర్. ఈ నరసింహ అనే అతను ఉత్కల్ రాజ్యం అంటే ఇప్పుడు వర్ష యొక్క రాజ్యానికి రాజుగారు నరసింహదేవ్. ఆయన కోనార్క్ అనే దేవాలయాన్ని ధర్మపద్ అనే శిల్పి చేత నిర్మించడం జరిగిందన్నమాట. ధర్మపద్కి భాస్కర్, గజాధర్ అనే అన్ని శిల్పులు హెల్పర్గా పనిచేసి సహాయపడ్డారు. కానీ కోనార్క్ అనే దేవాలయం నిర్మించింది ఎవరంటే ధర్మపద్. అది ఎవరు నిర్మింపజేశారంటే నరసింహదేవ్.
ఇప్పటి వరకు మా వీడియోని విన్న మీ అందరికీ కూడా మా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మీ యొక్క అమూల్యమైన సమాచారం అంటే కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. ఒకవేళ ఈ వీడియోలో కనుక మీకు నచ్చకపోయి ఉంటే డిస్లైక్ కూడా చేయండి. కానీ డిస్లైక్ చేసే ముందు ఎందుకు చేశారా అనే విషయం కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. మా తప్పుల్ని ఏదైతే మీరు లోపం చెప్పారో ఆ లోపం మాలో సరిదిద్దుకోవడానికి మాకు అవకాశం కల్పించిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోని చూసిన మీ అందరికీ కూడా మరొక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ జై హింద్.